ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸ਼ੋ। बहुत शुक्रिया। ओके जी डॉक्टर साहब, आज 23 दिसंबर 2014 8 पो नानकशाही संमत 546 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਝਾਰਖੰਡ। क्योंकि हुण इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने और मीडिया का भी उत्थे कंपीटीशन है, हर मिनट मिनट की खबर चल रही होंदी है, इसलिए कोई निक्की जी घटना भी जिहड़ी है उत्थे उहदी पूरी हाइप बन जाती है। तो इन्हां चोणां नूं बीजेपी ने खास तौर पर बड़ा प्रेस्टीज का इशू बनाया होया सी और जिस तरीके नाल नरेंद्र मोदी ने खुद जम्मू कश्मीर च भी और झारखंड च भी इलैक्शन कैंपेन किया, इवें पहला कदे किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। और ये हुण उहदे ते सवालिया निशान लग रहा है कि पार्लीमेंट जिन्हों मोदी ने आके जिन मत्था टेकिया कि जी ये मंदिर है डेमोक्रेसी का जी, कि भी तू मंदिर च हाज़री लवाउण ही नहीं आउंदा, कि भी वो पार्लीमेंट दीयां इन्नियां इंपॉर्टेंट जिहड़ियां मीटिंग्स जां डिस्कशनस भी हुंदियां ने उन्हां तो गैर हाज़र रहिंदा और वो इन्हां छोटे छोटे चोणां दे विच और जलसियां दे विच बोलण नूं तरजीह दिंदा है उत्थों पार्लीमेंट तो एबसेंट होके जी। लेकिन क्योंकि अमित शाह उहदा यार गुंडा जिहड़ा बीजेपी का प्रेजिडेंट है उन्होंने बड़ा वड्डा स्ट्रैटेजिशियन बना के उभारिया गया है कि जी देखो उन्हें इन्हां नूं जित दवाई और वो इस पार्टी वालों ये बड़ी हाइप खड़ी की गई सी भी इन्हां दोनों स्टेटां दे विच बीजेपी जिहड़ी है वो पूरे का पूरा सारा बदल के रख देगी और एब्सोलूट मेजोरिटी झारखंड दे विच तां ये 2/3 बहुमत की आस करते सी क्योंकि झारखंड दियां कुल 81 सीटां ने और पिछलियां जो 2014 च पार्लीमेंट चोणां होईयां तो 81 चों 60 सीटां दे उत्ते जिहड़ी है बीजेपी के कैंडीडेट्स नूं मेजोरिटी मिली सी। जिहदे असैंबली सैगमेंट हुंदे ने, जिवें एक पार्लीमेंट की सीट च 9 असैंबली सैगमेंट यूजली होंदे ने। सो 81 चों 60 दे विच जिहड़ी है बीजेपी की मेजोरिटी सी। सो एक्सपैक्ट करते सी कि जे 60 की उदों बनी मिली है तो हुण इस तो असीं वध ही लिजावांगे। लेकिन इलैक्शन रिजल्ट्स ने भावें जिहड़ा स्टाइल है अज मीडिया ते बहुता इन्हां दा कंट्रोल है, इनू भी एज ए बीजेपी की विक्टरी प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी कश्मीर च उहदियां जम्मू कश्मीर च वध गईयां, झारखंड चों वड्डी पार्टी उभरी। लेकिन असीं उन्हां पक्षां वल भी देखते हैं जिन्होंने बाकी मीडिया ने नहीं दिखाना हुंदा। सो 60 सैगमेंट्स अज तो कुछ महीने पहला 6 महीने पहला मेजोरिटी लैंड वाली बीजेपी हुण सिर्फ 37 सैगमेंट्स के उत्ते सिमट के रह गई। 81 सीटां चों बीजेपी नूं 37 सीटां मिलियां ने झारखंड दे विच। JMM जनता मुक्ति मोर्चा जिहड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हां नूं 19 सीटां मिलियां, कांग्रेस नूं 6 मिलियां, JVM नूं 8 मिलियां ते दूसरे आज़ाद जां निक्कियां मोटियां पार्टियां उन्हां नूं 10 मिलियां। इहदे कोई शक नहीं है भी 37 सीटां दे नाल बीजेपी जिहड़ा है उन्होंने 5 सीटां जां होर चाहीदियां ने, उन्हां दी हमायत चाहिदी है 5 उम्मीदवारां दी जिहड़े चुने गए ने सरकार बनाउण दे लई। सो इहदे कोई शक नहीं है भी झारखंड दे विच बीजेपी की सरकार बनेगी और जिहड़े दूसरे ने निक्कियां निक्कियां पार्टियां अदर्स 10 उहदे चों कढ लैणगे। लेकिन ये बीजेपी की झारखंड दे विच 60 सीटां तो 37 दे उत्ते जिहड़ी है पहुंच जाना, इहनूं मैं इन्हां दी डिफीट ही मनांगा जी। पर वर्स्ट हालत बीजेपी की जम्मू कश्मीर च हुई है क्योंकि जिस तरीके नाल बीजेपी के पहले चोण कैंपेन दे विच उन्हां ने हमेशा ही कश्मीर च जम्मू कश्मीर च आर्टिकल 370 खत्म करना, यूनीफॉर्म कोड लागू करना, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करना, इस किस्म का रखा सी। और एक हल्के वालों ये भी इल्ज़ाम लाया जाता है कि जिस तरीके नाल इन्हां ने कश्मीरी पंडितां दे केस नूं प्रोजैक्ट किया, उन्हां दीयां वोटां पवाउण तक गए और ये भी उन्हां दे नाल प्रॉमिस कीता सी कि जी जे साडी सरकार बन गई तो असीं जिहड़ियां ने तुहाडीआं रिजर्व भी करांगे सीटां और जिहड़े पाकिस्तानी कश्मीर चों आए ने उन्हां नूं भी रिजर्वेशन देंगे। सो वो ईवन उसका करैक्टर भी बदलना चाहते सी जम्मू कश्मीर का, उन्होंने एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट कन्वर्ट करने के लिए। और इन्होंने जी अपनी स्ट्रैटजी बनाई ऐतकी उन्होंने कश्मीर दे विच कुछ मुसलमान चेहरे भी खरीद के खड़े किए। उन्होंने चों हिना भट्ट नां दी बीबी
ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਨਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਹਲਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ PDP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। 4 ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ BJP ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨਾ ਭੱਟ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਨ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ 370। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 87 ਨੇ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 46 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ BJP ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਰੈਂਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਖਰੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਭਰੀ PDP, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ PDP ਦੀਆਂ 28 ਨੇ, BJP ਦੀਆਂ 25 ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ 15 ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 12 ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ PDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ 28 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੇ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। BJP ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਜਿਕ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 44 ਸੀਟਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 44 ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ PDP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਸੋ PDP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ PDP ਜਿਹੜੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ PDP BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲੈ, PDP ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, PDP ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ PDP ਦਾ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਚੋਂ 10-15 ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਚੋਂ ਸੋਲਿਡ ਵੋਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ 12th ਆਵਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ
ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 10 12 13 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਔਨ ਸਲੌਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਾ ਭੱਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ 1300 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਸਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 2014-15 ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਜਟ 20% ਘੱਟ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 1/3 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP ਹੈ ਉਹਦਾ 8.3% ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ GDP ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 3% ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਾਂ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਨੂੰ 20% ਘਟਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 948 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ, 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, 20% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 20% ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20% ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਦਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਮਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।